الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عفوا كريم ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها لوالدينا لأولادنا ومشايخنا لإخواننا في الدين ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولأصحاب أحبابنا لمن أحبنا بك ولمن أحسن إلينا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة بما بيننا وبينك عن السنة ورزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بعما في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع بيني وبين من تعلم لهم علم نافع لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك قلوبنا بمعرفتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
La yazalu qalbul arif yantaqilu min halatin ila halatin hatta yaqwa zuhduhu fil khalqi wa tarku lahu wal i'radu anhu wa yargaba ini matub ke yaqwa hatta yargaba bi halabil haqqi azza wa jalla yaqwa tawakkuluhu alaih. Ora gingsir apa ati laribu kang marifat apa kalbu yantaqilu iku ngalih apa kalbul arifin halatin saking tingkah suwiji ila halatin maling tingkah kang weneh hatta yaqwa sehingga dadi kuat apa zuhude kalbil arif bil khalqi dalam makhluk tarakulan dadi kuat apa ninggal lahum maring khalqi wal iradu lan mengok berpaling anhum saking khalqi wa yargaba lan sehingga hatta yargaba sehingga demen apa qalbu bil haqqi ing dalam Allah azza wa jalla wa yaqwalan menguat dadi kuat apa tawakkuluhu kepasrahane qalbi alaihi atase Allah. Sebagaimana yang lalu, ahibbullah lamma yughdikum min ni'amih, kata Nabi, cintailah Allah sebab Allah sudah ngasih berbagai nikmat kepada kalian. Wahibbuni, dan cintailah aku karena Allah mencintai aku. Kata Nabi, cintailah Allah karena Allah sudah ngasih berbagai nikmat kepada kalian. Wahibbuni, dan cintai aku karena Allah mencintai aku. Qad ghadzakum bi ni'amihi, Allah sudah nyuapin kalian dengan berbagai nikmatnya. Wa antum fi butuni ummahatikum, kalian padahal masih di dalam perut ibu kalian. Dikasih plasenta, dikasih nutrisi-nutrisi, dari satu sel berkembang menjadi 2 sel, menjadi 10 sel, menjadi miliaran sel. Ada yang dijadikan jantung, dijadikan paru-paru, mata, telinga, gigi, terus oleh Allah dibentuk, ditumbuhkan sampai jadi triliunan sel. Wa ba'da khurujihi, juga setelah keluar dari perut ibu kalian juga Allah suapin dengan ASI. Tadinya nggak ada ASI padahal, tapi begitu keluar bayi dikasih. Tsumma atakumul awafi wal quwwa wal batsar wa rizqakum ta'atahu wa ja'alakum muslimina mutbi'ina lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lama-lama Allah kasih kalian sehat, bisa merangkak, bisa duduk, bisa jalan, bisa punya kekuatan. Allah kasih rizki kalian lahir maupun batin, kasih bisa napas, dikasih bisa ngunyah, dikasih rizki taat, patuh kepada Allah, bisa sholat, Allah yang ngasih hidayah, bisa sedekah, bisa ngaji, Allah yang ngasih tenaga, kasih hidayah, kasih ongkos, kasih kendaraan juga Allah yang ngasih. Semuanya hakikatnya dari Allah. Kalau Allah mau ngambil mah hilang aja dengan dijual atau hilang dan lain sebagainya. Wa ja'alakum muslimina, juga Allah jadikan kalian menjadi orang-orang Islam, mutbi'ina lin nabi, yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ini yang bikin. Fa inna syukrahu, fa in syakarahu, kalau kalian bersyukur. Fa inna syukrahu wa mahabbatahu, sungguh syukur, terima kasih kalian kepada Nabi, cinta kalian kepada Nabi,
itu kasyukrihi wa mahabbati, itu seperti syukur ke Allah dan cinta ke Allah gitu. Kita ngikutin Nabi itu artinya kita ngikutin aturan Allah gitu. Kita cinta kepada Nabi artinya cinta kepada Allah. Kita ngelawan aturan Nabi artinya ngelawan aturan Allah. Idza ra'aitumun ni'ama minhu, jika kalian paham bahwa semua nikmat itu dari Allah, dari Allah, dari Allah. Orang tua hanya jadi jalan, suami hanya jadi jalan, guru hanya jadi jalan, perusahaan hanya jadi jalan, pembeli hanya dijadikan jalan oleh Allah. Nasi hanya jadi jalan untuk kenyang, yang bikin kenyangnya Allah. Air hanya jadi jalan, semua napas hanya jadi jalan, semua dari Allah. Kalau kamu yakin bahwa semua nikmat itu dari Allah, zalat mahabbatul khalqi min qulubikum, maka kamu udah enggak ngelihat bahwa itu semua dari orang, dari makhluk, dari orang tua, dari manusia, dari perusahaan, dari konsumen, dari dokter, bukan. Karena yakin semua dari Allah, maka yang dicintai kamu bukan manusianya tapi Allahnya gitu. Cuman kita kebanyakan mentok ke orang, duh baik banget tuh orang ke saya, makasih Pak, makasih banget. Terasa itu bukan dari Allah. Ketika terima gaji aja dari perusahaan nggak kerasa dari Allah, sehingga kadang sebagian dipakai maksiat. Ketika sembuh kerasanya dari obat aja, dari dokter, sehingga mentok gak nyampe ke Allah yang ngasih sembuh. Jadi kalau kita, jadi semua yang nolong kita, yang ngebantu kita, baik rizki fisik maupun psikis, materi maupun imateri, itu semua hakikatnya orang-orang yang nolong, yang bantu itu semua yang ngegerakin Allah. Karena Allah mau nolong. Kalau Allah nggak nolong, mah semua diblokir, nggak ada yang bisa ngebantu gitu. Hakikatnya begitu. Jadi kalau udah yakin bahwa semua itu dari Allah, zalat mahabbatul khalqi min qulubikum, maka udah nggak ada cinta ke makhluk di hati itu, hanya cinta ke Allah. Al-arif lillahi azza wa jalla al-muhibbu lahu an-nadir ilahi ya bi ainai qalbihi alladhi yara al-ihsan wal isa'ah minhu la yabqa lahu nadru min ila ma yuhsinu la yusu min al-khulqi. Orang yang makrifat itu adalah orang yang mencintai Allah gitu, karena yakin semuanya dari Allah. An-nadir ilaihi, dan fokus kepada Allah pandangan batinnya, bi ainai qalbihi alladzi yaral ihsanal isaah minhu, yang selalu ini yara fil mudhari present continuous tense, selalu, yang selalu mata hatinya ngelihat bahwa kebaikan itu hakikatnya dari Allah, keburukan pun hakikatnya tanpa izin Allah nggak bisa terjadi. La yabqa lahu nadrun ila ma yuhsinu, sama sekali enggak ada hatinya itu ngelihat kepada orang yang sudah nolong, kepada orang yang sudah bantu, udah enggak ngelihat makhluk. So makhluk tuh, makanya saya pernah sampaikan, orang yang lebih sibuk dengan dalang dibanding sibuk dengan wayang, maka dia akan stabil. Itu wayang bisa gerak-gerik, bisa bagus, bisa jelek, itu kenapa dia? Wayang, kenapa bisa gerak-gerik, bisa berbuat baik, bisa berbuat buruk, kenapa? Ada dalangnya. Sama hakikatnya, aslinya manusia tuh begitu. Cuman karena saking tebelnya hijab penghalang di hati, jarang banget orang yang lebih sibuk dengan dalang terhalang oleh wayang, lebih sibuk dengan rezeki sehingga enggak sadar itu dari Ar-Razzaq.
Masya Allah, lebih sibuk dengan yang nyakitin, padahal yang nyakitin itu hanya jadi jalan cobaan dari Allah. Lebih sibuk memuji orang yang membantu kita habis-habisan, padahal dia hanya jalan dari Allah. In zuhara minhum ihsanun ra'ahu bitashilil haqqi. Seandainya dia ngelihat dari orang-orang yang berbuat baik kepada dia, dia yakin itu sebetulnya Allah yang ngegerakin. Wa in zuharat minhum bisaatun, demikian juga keburukan, ra'aha bitaslitihi. Ketika ada orang berbuat buruk ke kita secara lahiriah, hakikatnya mah itu biidznillah. Allah mau ngasih, mau mindahin dosa-dosa, dan mau ngasih pahala sabar, dan mau patuh terhadap keputusannya. Masya Allah, kalau lagi ngaji mah enak nih. Yantakilu nadruhu minal khulqi ilal khaliq, selalu berpindah mata hatinya itu, penglihatan dia itu, penglihatan hati yang sudah ma'rifat, berpindah minal khulqi ilal khaliq, dari makhluk ke Allah, dari makhluk, oh Allah yang ngegerakin, oh Allah yang ngasih, oh Allah yang memberikan cobaan. Dari makhluk ke khaliq, makhluk khaliq, makhluk khaliq, khaliq khaliq. Kayak orang yang ngelihat sinetron, kalau enggak nyambung ke skenario, ke direktur, ke apa tuh, sutradara, nah, itu kan terbawa arus dia, benar. Sama pemeran antagonis jengkel banget, pengen ninju aja, benar, benar nggak? Sama pemeran protagonis yang baik-baik, muji terus. Begitu ketemu besok sama orangnya, ini nih orang ngajar nih orang, kan gitu. Padahal dia berperan seperti itu, siapa yang nyuruh? Sutradara gitu. Jadi biasa aja, nggak seneng kelewat batas, nggak sedih sampai habis-habisan, nggak, biasa aja. Kok kamu nonton sinetron biasa aja? Kan tahu itu yang nyuruh sutradara gitu. Masya Allah. Bahkan itu kalau seandainya pemeran itu, kata guru Maya dulu, pemeran itu disuruh mukul temennya malah enggak, kira-kira dipecat enggak? Dipecat enggak? Dipecat. Kamu gimana sih, tadi suruh aktingnya begitu malah ngelawan, enggak nurut, dipecat. Mau digaji, mau. Makanya kita bersyukur ke Allah, ditakdirkan jadi pemeran bagus gitu. Coba kita ketika ketipu, coba alhamdulillah apa jengkel? Hah? Jengkel baik. Nah sebab lebih fokus kepada makhluknya dan duniawinya, uangnya gitu. Padahal ma asaba min musibatin illa biidznillah. Masih bersyukur kita mah takdir korban. Coba kalau ditakdirkan jadi pelaku penipuan, hah? Ayo, mending mana? Mending korban apa mending pelaku? Hah? Aduh, kesadar ya, keur ngaji mah ya. Saya tadi pagi kan bikin status. Siapa yang pada lihat itu? Masih ada kali sekarang. Ada yang pada japri, kayaknya yang pada japri itu korban semua itu. Cocok. Ada juga yang ngeritik saya, ada. Ya terima kasih, gitu aja, namanya kritik mau terima aja. Kalau sesuai bersyukur, kalau tidak sesuai berarti enak-enak dikit istighfarin gitu. Kalau enak berarti masih ngelihat makhluk gitu. Dan yang ngeritiknya itu emang belum paham gitu. Ya sesuai dengan kelasnya lah.
yantaqilu nadru minal khaliq ilal khalqi ilal khaliq. Jadi selalu tuh ngelihat wayang, oh ada dalangnya, ngelihat pemeran, oh ada sutradaranya, disuruh begitu dia, gitu tuh. Coba ngelihat Israel, coba ngelihat Israel, kita benci nggak? Kenapa benci? Israel tuh makhluk Allah bukan? Makhluk Allah. Siapa yang menciptakan? Siapa yang menghidupkan? Siapa yang ngasih makan? Kok jadi benci? Berarti benci sama siapa? Hah? Wah ini kalau ngaji begini di publik nih, wah bisa diserang ini. Iya saya benci sama Israel. Kenapa? Karena dia dibenci Allah gitu. Kalau kira-kira nggak dibenci Allah, saya nggak benci lah, karena itu mah hanya wayang aja gitu. Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur di sisi lain kita nggak dijadiin orang Israel. Tuh. Dan kita dia sama-sama ciptaan Allah. Yang masa siapa yang ngasih rezeki Israel, siapa yang menghidupkan, siapa yang ngasih napas, siapa yang ngasih otaknya hebat-hebat kalau bukan Allah. Cuman dia bagian seksi jahat gitu. Pemeran antagonis gitu. Haji Toto ulah poho eta ojo lali tuh. Jalali. Jadi kita bersyukur ngelihat mereka. Alhamdulillah ya Allah, Kau tidak takdirkan aku jadi mereka gitu. Bersyukur. Masa itu ada di grup ustad di situ kumpul, ada NU, ada Wahabi, ada HTI, ada macam-macam itu, ada mantan HTI. Nah ada orang NU yang masuk ke dunia hakikat. Saya ngelihat aja Israel tuh bagus. Aduh pada diserang. Iblis bagus. Nah iblis bagus. Iya. Kalau dunia hakikat udah nggak ada yang buruk. Coba kalau nggak ada iblis, coba gimana? Hah? Atau kalau nggak ada iblis, saya nggak ada kerjaan, soleh semua orang. Selalu ada hikmah. Atau kalau nggak ada iblis, kita nggak, dunia nggak ada penghuninya, di surga kabeh langsung enak banget hidup. Ya kita diperintah memusuhi iblis, ya musuhi gitu, karena Allah yang nyuruh. Inna syaitana lakum aduwwum mubin fattakhiduhu aduwwa. Hei Muhammad, setan itu musuh yang benar-benar nyata. Fattakhiduhu aduwwa. Perlakukan mereka sebagai musuh. Jangan dijadikan sahabat, apalagi panutan. Itu Allah yang nyuruh. Dan ketika ini terusannya nih. Wa ma dzalik yu'ta asy-syar'u haqqahu wa la yasqutu hukmuhu. Tetapi walaupun hatinya sibuk dengan dalang, walaupun hatinya sibuk dengan hakikat, memang aslinya semua dari Allah, tapi tetap, nah ini nih yang harus dijaga nih supaya tidak ribut. Tetap mereka mengikuti aturan agama. Suruh sholat. Kenapa kamu sholat? Suruh Allah. Suruh zakat. Suruh ngejauhin mabok, judol, apa lagi? Judol, pinjol, ya dijauhi gitu. Karena itu aturan Allah gitu. Bukan berarti kenapa kamu judol, ya saya juga sebetulnya nggak mau, tapi kumaha tuh jadi gerakan ke sutradara. Oh itu mah judolnya dosa, ngomongnya juga udah lebih dosa, lebih gede dosanya gitu. Jadi nyalahkan wayang gitu lah. Pokoknya mah yang buruk-buruk mah dilarang oleh Allah ya jauhi.
Nah, lalu ketika tergelincir jangan disandarkan ke Allah. Yang kalau kata guru waktu ngaji tauhid, setan tuh ketemu sama nafsu, lahirlah maksiat. Setan tuh yajri majrad dam, kata Nabi, masuk ke hati manusia lewat pembuluh darah. Lalu masuk ke hati ketemu sama nafsu ammarah, sama nafsu lawamah tuh. Akhirnya lahirlah kemaksiatan. Jadi ketika tergelincir maksiat, tergelincir maksiat, gara-gara apa tuh? Gara-gara apa? Wah, hati-hati bisa salah aja. Jawaban hakikat apa syariat cenah. Gara-gara ngikutin nafsu, ngikutin bisikan setan. Nah, jadi maksiat itu kan kotor itu dosa. Kalau kotor perlu keset nggak? Keset tuh perlu nggak? Perlu. Nah, yang kotor itu dikeset, kokoset karena kokoset berarti elap. Dari yang kotor mah dilapin, ulah dikaallahkeun ulah gitu. Lamun dikaallahkeun doraka. Ieu paham teh ya? Sia konon zina bae. Atuh kumaha tuh aing tadina mambung ya kan ku Allah sedigiekeun. Atang jadi golongan eling, jadi jabariyah, jadi murtad bisa eta. Naudzubillah min dzalik. Kenapa lo zina melulu? Iya, saya ngikutin nafsu aja, saya pengen tobat sekarang saat ini juga gitu. Saya ngikutin bisikan setan melulu nih. Jadi yang buruk-buruk mah sandarin kepada asbab, kepada keset, kotor-kotor mah keset. Jadi Allah nyiptain iblis itu buat keset. Ini paham tante ya? Ini Quran. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan yang ada padamu semua sumbernya dari Allah. Minallah, ini Allah yang ngasih tahu. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Keburukan yang menimpamu, kepahitan yang menimpamu, itu buah dari perilakumu, buah dari dosamu gitu. Syariat eta ngaranna, syariat. Jadi ulahkan hakikat. Kenapa begitu? Disuruh Allah sebagai adab. Kudu adab ke Allah. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah namanya. Gitu. Makanya ngaji kayak gini belum ngaji tauhid, rada repot. Saya yang repot harus ngejelasin lagi SD. Udah ngaji pasca sarjana masih ulang lagi ke SD gitu. Namanya juga persamaan ya begini lah. Kajian persamaan. Saya pernah tuh ngobrol, nanya ke guru, karena guru itu kakak ipar, jadi kadang-kadang kalau lagi santai di tengah rumah duduk berdua suka berani nanya gitu. Kalau lagi santai, kalau lagi serius mau nggak berani. Katanya ya tadi dalang wayang itu, katanya dalam wahdaniyah fil amal tidak ada yang bisa menggerakkan dan mendiamkan apapun kecuali Allah. Gerak baik, gerak buruk kan semua biidznillah hakikatnya. Oh, berarti orang maksiat kan digerakin Allah itu. Kumaha eta? Itu awalnya nanya. Berarti kan setan pun tanpa izin Allah nggak bisa menyesatkan manusia, menggelincirkan manusia. Jangan kita cegerut ya. Iya, cuman setan mah bagian jang lap gitu. Halo. Makanya ada ya ngaji-ngaji koski kayak bisikan setan. Wah, ada gua disalahin melulu, awas ya kau ingat. Nah, jerat-jeratain ngaji koski mah.
rahasia yang tidak diketahui oleh malaikat. Malaikat pun punya rahasia sebagian yang tidak diketahui oleh para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul pun punya rahasia yang tidak boleh diketahui oleh sahabat-sahabat. Para sahabat juga begitu, tabiin begitu ke atba'ut terus, termasuk guru punya rahasia sebagian ilmunya nggak boleh kasih tahu, gitu. Sehingga ada rumus yajibul alim kitmanu ba'di ilmi. Bagi seorang ulama wajib ngumpetin sebagian ilmunya. Jangan dibuka semua. Kalau dibuka semua nanti bahaya. Buktinya dibuka semua Sunan siapa ya? Siti Jenar dibunuh sama Sunan Kalijaga. Gara-gara dibuka semua tuh. Nah, jadi zohir luar kita bersyariat. Apa bersyariat? Menggunakan, mematuhi hukum-hukum Allah. Hukum syariat ada berapa? 5: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu setiap udah balik, akil balik itu udah berlaku tuh. Baik berhubungan dengan Allah maupun sesama. Ini enggak keluar dari 5 rambu-rambu Allah. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Secara lahiriah tuh pakai syariat, pakai hukum. Secara batiniah berhakikat asli dari Allah, oleh Allah, ku Allah, ti Allah, ku Allah, ka Allah, ti Allah, ku Allah, ka Allah. Minallah billah ilallah. Itu yantaqilu ladru minal khalqi ila khaliq wa ma dzalika yu'ta syar'u haqqahu la yasqutu hukmuhu. Jadi selalu dari manusia ke Allah, dari makanan ke Allah, dari napas ke Allah, dari gerak dan diam ke Allah. Terus ngelihat khaliq ingat Allah, ngelihat makhluk ingat khaliq. Kayak gini aja lah, kayak gini. Kita saya udah pernah sampaikan ya. Ngelihat Toyota ingat siapa? Produsen utamanya siapa? Negara mana? Jepang. Ngelihat Daihatsu ingat Jepang. Ngelihat Saab ingat Jepang. Ngelihat Mitsubishi ingat Jepang. Ngelihat boneka yang bisa ketawa, yang bisa nangis ingat pabriknya, perusahaannya. Kenapa ngelihat bayi nggak ingat Allahnya? Tuh, ini nih penyakitnya ini. Kenapa ngelihat orang nggak ingat makhluk, nggak ingat kholiknya? Kenapa ngelihat saya nggak ingat Allahnya gitu? Coba di samping kanan kiri itu kholik apa makhluk? Coba tanya. Siapa makhluk apa kholik gitu? Tetap baik teringat. Duduk juga terasa dapat sendiri aja duduk, ngedengar terasa dapat sendiri, paham ilmu terasa dapat sendiri, padahal semuanya biidznillah. Terus ingat ke Allah, ingat ke Allah, ingat. Kalau enggak dikir kayak gini, ketika dikasih nikmat lupa diri, ketika dikasih kepahitan sakit hati. Itu kalau enggak begitu. Makanya ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan ingat Allah hati jadi tenang. Dipuji enggak kemakan, dihina enggak sakit. Dipuji enggak ngembang hidung, dihina enggak kempes. Biasa aja. Zaman manusia mah hanya jalan ujian, jalan cobaan. La yazalu qalbur alaihi wa taqilu min halatin ila halatin. Orang-orang yang ahli marifat itu hatinya itu setiap saat terus pindah dari satu kondisi lain, dari makhluk ke kholik, dari makhluk ke kholik terus saja. La yazalu, selalu hatinya nih ya, hati. Tuh, hatta yaqwa zuhduhu fil khalqi wa tarku lahum wal irad,
Sampai kapan? Sampai hatinya makin menguat zuhudnya dari makhluk. Jadi makin tidak butuh makhluk. Hati nih ya, awas nih hati. Awas, jangan ngelamun nih hajinya nih. Hatinya itu sampai nggak butuh makhluk. Kenapa? Karena makhluk mah nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa, nggak punya apa-apa. La haula gitu. Sekalipun saya kadang-kadang kan sama apa namanya Pak Aris tuh atau Pak atau siapa, ayo siapa yang mau ikut beli semen, itu hanya syariat. Mana ya nuku Allah dipilih jadi jalan, itulah dia yang bakal dapat keuntungan dari Allah gitu. Tapi dari sekian banyak anggota grup, Pak Aris doang nawaran, kapan nih beli pasir lagi? Berarti beliau dipilih. Awas nih, nih hidungnya mekar enggak nih? Jadi kita, padahal Allah bisa milih siapa aja nih. Cuman kita pas diuji jadi jalan. Kalau ikhlas, gak merasa punya amal, dapat pahalanya, mulia dunia akhirat. Kalau merasa, aduh, kalau nggak ada saya, semua grup diam ini, nggak ada yang komentar. Jadi nanti ujub gitu. Jadi saya itu hanya batas dakwah, ngasih tahu. Kayak kemarin itu kalau nggak dinolkan dulu hati, banyak muji makhluk dan banyak sakit hati ke makhluk. Kemarin ada orang yang didatangi, waduh, udah duitnya udah nggak berseri. Ketika ditawarin diajak berinfak, apa jawabnya? Waduh, nggak bisa. Ya, Pak. Itu kalau nggak dinolkan dulu hati, tidak bisa nolong tanpa izin Allah, tidak bisa ngasih tanpa izin Allah. Ya udah, lakukan, lupakan. Berarti dia tidak dijadikan jalan oleh Allah untuk kita. Secara syariat mah pelit. Itu mah syariat tuh mah. Tapi dia pelit urusan dia dengan Allah. Gitu. Dan memang terkenal katanya gitu. Nah, makanya secara syariat Nabi berlindung kepada Allah dari sifat kikir. A'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, lindungi saya dari sifat penakut dan kikir, karena membahayakan banget. Jadi bagi dia jangan berdalih hakikat, saya tuh enggak membantu saudara karena saya tidak dijadikan jalan oleh Allah buat kamu. Nggak boleh. Kudunya gimana? Saya nggak bisa ngebantu kamu karena saya pelit. Kuduna gitu. Iya, kuduna gitu. Nah kalau saya pakai hakikat, oh Allah nggak pilih dia jadi jalan buat pertolongan saya, gitu. Kalau dia pakai syariat, sehingga sibukkan dirimu pakai syariat, sibukkan menilai orang pakai hakikat, gitu. Gusmi kan begitu, sibukkan mata kepalamu bersyariat, sibukkan mata hatimu berhakikat. Terus lupa istighfar lagi, jengkel istighfar lagi, proses begitu, proses. Siapa aja di keluarga, anak, istri, suami, semua begitu. Konsumen, atasan, bawahan, bergaul dengan makhluk tuh kalau enggak hati nyantel dan fokus ke Allah, capek, letih. Akan tenang banget ketika tidak lupa ke Allah. Makanya iman kita mah disebutnya iman goplah atau mahjub terhalang. Beda dengan iman para wali. Makanya wali mah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, selalu tenang karena sibuk bersama dalang, bukan bersama wayang. Terus hatta yaqwazudu, terus sibuk bersama Allah sampai hatinya makin kuat zuhudnya ke makhluk. Jadi udah makin tidak butuh ke makhluk hatinya ya. Wa tarku lahum, dan udah ninggalin makhluk aja total hatinya. Sekalipun jadi presiden Gus Dur udah nggak ngerasa jadi presiden. Ngerasanya ini saya ditugasin Allah di sini beres gitu. Dan supaya saya punya pahala berbuat baik, beres gitu doang. Supaya punya pahala melarang kemungkaran, beres gitu aja.
nggak merasa mulia dengan kursi kepresidenan. Karena kudu nama nu jaradi pejabat lurah, camat, bupati, wali kudu nama. Dulu juga Nabi begitu ya. Nabi kan jadi presiden. Gubernur Banten dulu waliullah Kiai Abdul Halim. Wali Songo semua dulu jadi pemimpin ya. Gitu. Jadi nggak berani korupsi atau merasa dilihat Allah terus, gimana mau ngumpet. Nggak mau ngezolim rakyat karena rakyat amanah dari Allah. Makanya Gus Dur waktu jadi presiden selalu begini, pakai rumus fikihnya begini. Tasarruful imam manutun bil maslahatir ra'yah. Kebijakan seorang pemimpin itu mengacu kepada kesejahteraan rakyat. Gitu. Selalu pakai itu Gus Dur tuh. Saya selalu menyimak itu beliau ketika jadi ketua PBNU, ketika jadi presiden, walaupun tidak melihat. Itu mata batinnya lebih tajam dari mata kita yang melihat. Tasarruful imam manutun bil maslahatir ra'yah. Kebijakan seorang pemimpin itu tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Kenapa sekarang negara Indonesia banyak error terus? Karena kebijakannya untuk mensejahterakan dirinya. Pemimpin. Masya Allah kita. Mobil Avanza Xenia diproduk oleh Indonesia ya, dirakit di Indonesia ya, dijual ke Thailand. Thailand tuh tanpa pajak. Thailand itu Thailand itu begitu beli mobil pajaknya pertama doang dan kecil, setelah itu nggak pernah pajak lagi. Produsennya Indonesia berapa pajaknya? 3 juta. Nah, terus mana lagi tuh? Nggak ada pajak sama sekali. Mana itu negara Indonesia produsennya 3 juta. Jangan marah, nggak senasib jadi orang Indonesia gitu. Makanya secara hukum fikih pajak itu nggak wajib gitu. Jadi kita punya rumah, tanah, kendaraan nggak bayar pajak nggak dosa gitu. Lalu dari mana APBN APBD buat ngebangun negara? Dari investor asing. Nah iya, pribumi kok suruh bayar, kan nggak masuk akal aja, nggak masuk, apalagi agama gitu. Halo, wah kayaknya seneng nih. Artinya nggak wajib tuh begini, di akhirat nggak ada sanksi. Beda dengan utang, kita utang ke orang nggak dibayar atau nipu, nggak beres sampai meninggal, itu di akhirat ada sanksi. Pajak nggak pernah bayar seumur hidup, nggak ada sanksi. Makanya gak usah bayar pajak. Cuman kalau bawa motor mobil nyari jalan kampung gitu. Wajib enggak? Atau Allah Maha Adil. Investor asing, makanya tuh Masya Allah, kata siapa? Kata Pak Mahfud MD dan beberapa pengamat ekonomi, ya kan? Indonesia ini kalau pengelolaan sumber daya alamnya sesuai dengan aturan, masing-masing orang, bukan masing-masing keluarga, masing-masing orang udah nggak usah kerja karena dapat jatah 20 juta per orang, per kepala, kan gitu. Itu hanya dari satu sektor pertambangan, belum perhutani, belum perikanan, belum tetek bengek lah, itu baru pertambangan doang. Kalau dikelola dengan benar, maka nggak usah kerja Indonesia. Per kepala dapat jatah 20 juta. Yang beruntung, paling beruntung saya. Berarti saya sebulan dapat 300 juta. Satu keluarga. Asana berlomba-lomba, banyak anak kalau udah gitu.
Terus gimana tuh udah kayak begini ini carut marut? Atau terserah Allah. Nanti semua ada hitungannya di akhirat. Ada hitungannya pejabat, kebijakannya, ada semua. Nah, tenang, terserah mereka dengan Allah lah. Orang mau bersyukur belah masih bisa ibadah, masih bisa ke pengajian, masih bisa sholat gitu. Ya dunia memang bentar inilah, ya kan wajah-wajah mau meninggal semua ini. Saya sih udah takdirnya dari Indonesia. Satu sisi kita bersyukur, sisi lain bersabar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak nyuruh di luar batas kemampuan kita. Tinggal doakan yang mudah-mudahan diberi pemimpin anu adil. Sehingga hadiah dari Allah, salah satu dari 7 golongan manusia yang nanti dinaungi Allah di mahsyar, di mauqif adalah siapa? Pemimpin yang adil. Mulia banget itu. Ya, pemimpin yang adil waktu nggak ada. Dan orang nggak bisa adil sebelum jadi wali. Gus Dur doang asal. Aduh, Masya Allah. Betul kata Nabi, apa itu hadisnya tuh? Setelah beliau setelah para sahabat hanya berapa ya? 30 tahun ya pemimpin yang adil itu. 30 tahun dari masa sahabat kalau nggak salah. Nah, setelah itu pemimpin akan menjadi setelah 30 tahun itu pemimpin-pemimpin yang selalu menyengsarakan rakyat. Nabi sudah tahu itu, mayoritas gitu. Menggigit rakyat. Jadi zuhudnya makin kuat, hatinya makin berpaling dari makhluk dan makin cinta kepada Khaliq. Wa yaqwa tawakkulu, dan sandaran kebergantungannya itu makin ke Allah total. Gitu. Kalau makin ma'rifat. Jadi udah nggak butuh ke makhluk hatinya itu. Karena dia udah yakin makhluk itu 4 tanda makhluk, tidak punya apa-apa kecuali dititipi sepercik harta, itu pun Allah bangkrutin habis. Dan manusia itu miskinnya, yang kedua makhluk itu lemah kecuali dikuatkan Allah, yang ketiga makhluk itu bodoh kecuali dikasih secuil ilmu oleh Allah, itu pun Allah kasih lupa habis. Dan manusia itu hina kecuali ditutupi aib dan dosa. Makanya jadi manusia itu kayak karung kosong yang tergeletak lunglai lemah, tidak mampu apa-apa hakikatnya kecuali Allah yang la haula wala quwata illa. Kalau orang sudah sadar ke situ 4 ciri makhluk, maka udah nggak bisa sombong, nggak bisa ujub, dan nggak pernah bersandar ke siapapun. Sidqa tawakal tuh, wa yaqwa tawakkulhu, tawakalnya pasrahnya ke Allah, ini hati loh ya. Tingkat kepasrahannya makin menguat, bergantung hanya ke Allah. Sebanyak apapun tabungan Allah habis lewat kejadian apa-apa ya. Ya, sehebat apapun keterampilan dia nyepir mobil, waktunya celaka aja. Gitu. Makanya jangan merasa hebat. Tenang, gua profesional nyopir. Harga 100 meter babak belur nabrak. Oh, bisa begitu. Dikasih ngantuk aja udah beres ya. Ya itu saya pernah ngelihat berita itu. Artis Hollywood
pakai mobil Lamborghini 200 km per jam. Waduh, nabrak tiang listrik, belah dua mobilnya. Nah, kita juga saksikan pembalap-pembalap kelas dunia, waktunya celaka. Jadi kita hanya sekedar ikhtiar maksimal profesional, jangan bersandar kepada kehebatan diri, kemampuan diri gitu. Dalam hal apapun, termasuk dalam hal ibadah. Yadhabu anu akhdul asya'i minal khalqi, dadi ilang anu saking qalbil arif apa akhdul asya'i ngalap segera-gera sewiji-wiji minal khalqi saking makhluk. Wa yabqa inda akhdiha minal khalqi ala yadil haqqi azza wa jalla. Dan keri inda akhdiha ing dalam nalikane ngalepe asya minal khalqi saking makhluk, yabqa ala yadil akhdi ala yadil haqqi azza wa jalla, ing atase tangan Allah azza wa jalla. Jadi udah enggak mau sama sekali nerima pemberian makhluk. Awas hati ini. Udah enggak mau sama sekali nerima pemberian makhluk, sama sekali enggak mau. Wa yabqa inda ahdhiya minal khalqi ala yadil haqqi. Ketika pun dia nerima, hatinya udah langsung ini dari Allah, dari Allah, dari Allah. Gitu tuh. Terasanya sepenuh hati, sepenuhnya keyakinan, semua sadar ini dari Allah, lewat si A, lewat si B. Gitu tuh. Gitu. Udah hilang makhluk, udah fana, udah dari Allah. Makhluk tuh hanya jadi jalan. Sehingga sekalipun dia terima kasih semata-mata karena diperintah Allah aja, terima kasih, makasih Pak, makasih Bu, makasih saudara-saudara. Karena kata Rasul begitu, malam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak terima kasih ke sesama, dia belum dianggap syukur ke Allah. Jadi kira-kira enggak disuruh terima kasih, enggak disuruh balas dengan kebaikan, enggak bakal. Dia yakin dari Allah ya. Ngapain saya terima kasih ke orang tua? Ngapain saya terima kasih ke guru? Ngapain saya terima kasih ke bos? Ngapain saya terima kasih ke wong semuanya dari Allah, makhluk hanya jalan. Nanti akan begitu nanti. Cuman karena diperintah. Awas ini nih, syariat nih. Abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajritu ni'matan ala yadi, hadis qudsi. Hei hambaku, engkau belum dianggap syukur kepadaku. Walaupun sholatnya hebat, puasanya hebat, Qurannya hebat, tahajudnya hebat, belum syukur kepadaku. Idza lam tashkur man ajritu ni'matan ala yadi, selama Anda belum terima kasih kepada orang-orang yang telah aku jadikan jalan nikmatku padanya. Gitu. Saya itu dapat hadis qudsi langsung dari mulut guru. Saat saya ditugasin nyambut yang ngebangunin masjid di pondok itu. Kita harus terima kasih ke beliau yang udah ngebangunin masjid di pesantren karena diperintah Allah begitu, terima kasih gitu. Abdi lam tashkurni dalam tashkur man, hei hambaku, anak, murid, pasien, karyawan, bos, kalian belum dianggap syukur kepadaku jika kau belum terima kasih kepada orang-orang yang telah aku jadikan jalan nikmatku buat kalian. Jadi suami wajib terima kasih ke isi wajib terima kasih ke suami, anak orang tua ke anak, atasan bawahan atasan, konsumen penjual, produsen dan produsen. Terus akhirnya semua jadi ahli syukur gitu. Bos nggak jadi bos kalau nggak punya karyawan mah ya. Jadi bos juga terima kasih, jangan dapat apa-apa dia kalau nggak ada karyawan. Apalagi karyawan nggak dapat ini kecuali Allah jadikan jalan lewat bos dan seterusnya. Ya ta'akadu wa yata'ayyadu, dadi kukuh wa yata'ayyadu tegese dadi kuat opo akluhu akale qalbil arif al
akale arif al mustaraku kang den sakutoni apa bainahu ing dalam antarane arif wa bainal khalqi apa bainahu ing dalam antarane arif wa bainal khalqi lan dalam antarane makhluk wa yuzadu ya ada alifnya itu lan den tambah sapa arif apa ne aklan akale ahoro kang wone apa akal wa huwal utai akal ahor iku akal min Allah saking Allah azza wajalla. Nah orang-orang yang marifat itu makin kuat akalnya, makin ditambah oleh Allah akal-akal lain yang tidak dikasih kepada manusia biasa gitu, sehingga indra keenam, ada istilah indra keenam ya, beliau punya indra keenam, beliau mata batinnya sudah tajam dan seterusnya, itu dikasih. Karena suka ada dulu di Cilongok suka ngejelasin begini, masa wali bodoh, nggak mungkin wali bodoh, nggak mungkin. Atau iya memang nggak mungkin, cuman ketika orang bodoh mau dijadiin wali oleh Allah, jadi pinterin oleh Allah gitu loh. Iya, misal Pak Haris, Pak Saryo bodoh misal, jadi bisa ngaji, bisa baca kitab, tafsir hadis. Tapi kalau Allah mau jadiin wali mah nanti dikasih bisa gitu, lewat cara apa aja, mungkin lewat ilham, mungkin lewat rasa dikasih rajin ngaji dan seterusnya gitu. Jadi orang bodoh bisa nggak jadi wali? Bisa. Kumaha? Dipinterkeun heula ku Allah gitu. Padahal nggak mondok tapi ditanya apa aja bisa gitu jawabnya. Jawab mah bisa, jawab mah kan nyawa bener nyawa henteu tanya. Asli itu, asli kayak begitu kata guru. Ya memang nggak mungkin Allah ngangkat wali bodoh. Tapi ketika orang bodoh mau dijadikan wali, oleh Allah dikasih pinter gitu. Kayak Gusmi kan, waduh itu Gusmi nggak pernah ngaji di abahnya. Saudaranya udah kumpul semua, santri udah kumpul semua, beliau paling datang paling belakangan bawa kitab doang, muter-muter bapaknya, pergi lagi. Tiba-tiba udah remaja nggak berkecimpung di pesantren, udah gitu mainnya di hotel, dugem, night club, judi ikut tapi selalu menang, mabok ikut tapi air miras itu begitu masuk ke lidah dirubah oleh Allah jadi suci. Itu ngajar ngaji di Surabaya, di Mojokerto, di Gresik, ngajar ngajinya sambil nyetel wayang. Tapi murid nasaroleh, tarobat nasuha, pendosa jadi takwa, preman jadi tobat, penjudi jadi tobat. Saya mah jangan sambil nyetel wayang juga, tetap aja nggak saroleh muridnya, karena sayanya belum soleh. Itu yang paling unik kan itu, pas tiba-tiba ada yang ngundang ceramah, beliau dikasih amplop tebel banget, itu tahun berapa ya, 90-an mungkin ya, apa 80 lebih, masih amplop tebel banget, mungkin ukuran sekarang kira-kira zaman dulu mungkin 5 jutaan, sekarang mungkin ukuran 50 jutaan kira-kira nilainya. Itu boro-boro dibawa ke rumah, dibuka aja kagak, sama asistennya, sama hodamnya, mampir yuk, kemana? Hotel. Mampir ke diskotik, ke night club. Tiba-tiba dipanggil siapa tuh? Waitress ya, panggil tuh perempuan itu, suruh sini, panggil sama hodamnya, dibisik-bisikin, itu amplop dikasih semua. Seminggu kemudian Gusmi ke situ lagi datang, tanyain wanita yang kemarin masih ada enggak, tanyain sama bosnya, oh udah tidak ada, udah pulang seminggu yang lalu, katanya dia mah kerja sini juga terpaksa karena punya anak yatim. Oh kayak begitu. Padahal ngajinya juga enggak, tapi udah
bisa ngaji dipinterkeun ku Allah ngaranna laduni hakiki, jadi langsung dari Allah dikasih ilham. Yang sekarang muncul nih putranya nih ya, Gus Tuba ya, Gus Tuba ya, kurang gaul, sedang viral nih Gus Tuba nih, baru berapa bulan terakhir ini dipiralkan oleh Allah. Dia bikin grup apa? Yakuza. Yakuza siapa yang nggak tahu? Naon coba Paris? Mualnya ho. Kurang gaul. Yakuza itu sebuah organisasi mafia kelas kakap di Jepang. Preman kelas kakap. Jepang Yakuza, pemberani. Nah, dia bikin Yakuza dideklarasikan di Kediri. Preman-preman takluk sama beliau pokoknya. Kiai-kiai yang nakal-nakal didatangin sama beliau. Siapa yang berani ya? Kiai-kiai yang bermasalah datangin. Yakuza. Ya anak macan kadang jadi macan lagi begitu. Kalau kakaknya kan beda lagi, digerugapilin. Siapa? Gus Robert, Gus Tajud. Mulai viralnya pas ngobrol sama Habib siapa tuh? Yang katanya nggak sopan sambil ngerokok macem-macem, kan gitu. Gus Tuba tuh hanya waduh viral, nggak punya adab katanya Gus Tuba. Ternyata itu beliau sudah ini mungkin ngasih tanda bahwa Ba'alawi akan nggak berlaku, kira-kira begitulah. Nanti mah nggak ada Habib-Habiban gitu, kira-kira begitulah. Abu Yadimiyah itu udah puluhan tahun lalu udah bicara, dia mau Habib-Habiban gitu. Abu Yadimiyah itu abahnya Buya Muhtadi, istilah Habib di dia mah. Nah sekarang baru masanya nih membongkar. Ya, emang Ki Imad siapa Ki Imad? Tahu Ki Imad kan? Ki Imad itu kan orangnya Abu ya. Orang Buya Muhtadi itu. Jenius orangnya. Dan di belakangnya Buya Muhtadi bilangnya Ki Imad. Jangan sembarangan. Dan sampai sekarang seluruh dunia bukan Indonesia doang, belum ada satupun yang bisa membantah hasil riset Ki Imad dengan ilmu, kecuali hanya emosi. Otaknya jenius banget itu Ki Imad itu. Siapa yang mau silakan gitu. Cuman waktu mau berdebat di Banten itu Ki Imad kan nggak datang diundang, pasti nggak diizinin Abu ya, pasti itu. Jadi ingat kata Pak Uji, suatu saat akan ada orang Banten yang akan menggigirkan dunia. Ini beliau nih. Sampai Al-Azhar Mesir, sampai Saudi, sampai waduh, nggak ada satupun yang bisa membantah dalil beliau, nggak ada. Saya lihat dialog dari Mesir tuh membantah beliau, tetap aja KO sama ilmu Ki Imad. Saya lihat di YouTube-nya. Ada juga yang mendukung dari Timur Tengah, mendukung beliau. Akhirnya begini aja lah kesimpulannya, mau ngaku Habib mau tidak, kalau soleh kita hormati, kita ikutin gitu. Sekalipun ngaku Habib, tilok sholat mah atur naon diikutin, apalagi dihormati, nggak usah, biasa aja gitulah. Dan mayoritas yang mengikuti Ki Imad mayoritas adalah korban.
Kurban. Kata siapa? Mahfud Ende. Itu di Madura ada kiai yang diminta 40 juta hanya bisa ngasih berapa gitu. Tabok tuh kiai ya masih. Ditabok sama oknum Habib itu. Wow. Saya ada YouTube-nya. Terus saya kirim Paris, kayak nggak percaya begitu sih. Pokoknya ulama-ulama yang ilmiah, yang punya ilmu, pasti akan bisa memahami kiamat. Kecuali tidak punya ilmu, karena kecintaan yang akut, tidak objektif, nah itu tidak akan berubah. Sehingga ada yang bikin memeo, tapi benar. Yang sulit dinasehati pecandu slot dan pecinta Habib. Kalau cintanya nggak pakai ilmu, kecuali pakai ilmu. Saya punya teman kiai, cinta berat, apa aja diorbanin. Karena kiai punya ilmu, wah saya ikut iman sekarang. Ini ilmiah nih, masuk akal. Gitu. Ngobrol 2 jam saya sama beliau. Kok segitu-situ ya? Ini masalah sensitif ini. Ini kayaknya ada yang nggak setuju juga sama saya nih. Terserah. Berarti tidak pakai ilmiah itu. Kenapa saya ikut ke Iman? Secara ilmiah masuk akal. Yang kedua, saya korban juga gitu. Aduh, yang paling hampir bikin saya pingsan, ya. Tahun berapa man itu? Yang mobil Haji Ade itu? Ada 10 tahun yang lalu kali ya, lebih. Temen kadang haji ke sini, mau berangkat haji 40 hari, mobilnya cukup bagus. Ditaruh di sini, dititip selama dia di Mekah. Datang Habib pinjem. Nanti sore saya balik. Cuman berapa jam gitu? 2 jam atau berapa gitu? Tiba-tiba sore nggak pulang, malam sampai saya belum bisa tidur, tengah 12 belum pulang. Saya pulang ngaji di luar tengah 12 belum pulang. Saya telepon nggak aktif. Wah. Sebelum kopi dia kalau nggak salah itu. Saya bangun jam 4 langsung ngelihat ke halaman. Belum ada. Wah, gawat. Kudu nggak gantian aing ya. Mobil. Ya bagus mobil. Ratusan juta. Sebelum Jumat. Pokoknya itu hari Jumat tuh. Telepon sebelum ke masjid saya. Kali aja nyambung. Pas nyambung. Ini di mana ini? Udah nahan nak. Di mana sekarang? Oh, ini masih di Empang, teman. Terus kapan ke sini? Mau dipakai ini? Ya, nanti ke Cimoneh dulu, nanti habis Jumat ke situ. Oke, tunggu ya. Begitu datang, nafsu mah. Itu belum ada kiamat belum. Saya masih ada adab, masih husnuzon. Akhirnya, alhamdulillah selamat. Tiba-tiba habis asar mau pinjam lagi. Kemana? Ke bandara. Udah saya antar. Antar jeung Salman. Begitu nyampe ke tol arah bandara, nggak jadi ke bandara. Tuh berarti bohong. Kemana? Bogor. Langsung ke Cimande, Bogor. Pulang dari sono, boro-boro kasih minum, kasih suruh mampir aja enggak. Pulang man, saya yang nyopir. Kalau saya yang nyopir udah beres semua. Singkat padat udah nyampe ke sini. Sakit pinggang sampai sini. Terbang terus. Alhamdulillah, selamat. Mobil orang. Guru saya tahu. Dari mulai bikin pesantren, penyang ditipu. Saya juga kenal di antara penipu-penipu masih ada sekarang Habib. Tapi sabar banget guru tuh, masya Allah. Ada lagi yang diminta paksa mobil Alphardnya.
ada yang sampai miliaran. Kira-kira guru masih ada, kayaknya beliau ikut ke Iman sekarang ini. Karena ilmiah, dalil-dalilnya jelas. Dan kebanyakan nggak sholat, Masya Allah. Tapi memang doktrin guru dulu kuat, doktrin ulama. Namanya keturunan Nabi, walaupun sekarang maksiat, tetap dia menjelang akhir hayatnya akan tobat. Gitu. Itu selalu begitu. Kenapa? Karena dia mau dipersatukan dengan kakeknya Rasulullah SAW. Gitu. Cepat atau lambat dia akan tobat, kasih hidayah. Iya betul, kalau keturunan Nabi asli kan gitu akhirnya. Makanya kata siapa? Sayyid Agil Siroj, betul bahwa kita wajib mahabbah, cinta, hormat kepada keturunan Nabi. Tapi keturunan Nabi yang asli. Bahkan walaupun tidak ngaku keturunan Nabi, tapi akhlaknya mulia, ibadahnya bagus, kita hormati. Ngaku tapi nggak ibadah, atau ngapain? Gitu hormati. Jadi objektif loh. Kan ilmu begitu ya. Inna akramakum indallahi. Bahkan Imam Ghazali lebih keras lagi dalam kitab Ihya. Imam Ghazali. Di antara sifat ujub, bangga diri, merasa hebat, membanggakan keturunan Nabi. Itu ujub yang paling bahaya, neraka. Oh, Imam Ghazali lebih-lebih. Baca Ihya. Termasuk sifat takabur yang paling banyak menghantui ulama. Di hati ulama. Bagaimana mungkin ulama tidak takabur, dihormati orang, dihargai, disambut, dijemput. Makanya kata Gus Dur, ojo mau ngaji syariat bloko, kudu ngaji ma'rifat manjing rasane, gitu. Mau bisa tawadu lawan can ma'rifat mah, gitu. Ya baik sombong. Naudzubillah min dzalik. Itu muhibbin akut itu. Pecinta muhibbin ya. Akut itu. Begitu ada keiman, sekarang ikut keiman. Dulu mondoknya di guru, karena ikut guru gitu. Sekarang udah umur 70-an ada kali. Pesantrennya tempat sarangnya Habib. Pokoknya mah. Tapi sekarang, kenapa Kiai kok jadi ikut keiman? Ilmiah. Kita punya ilmu dan itu masuk akal, gitu. Hanya di sini sekarang paling yang datang ke sono ke kamar santri minta makan, kasih. Tapi minta duit ke heula. Aing teu boga soal. Nggak berani sekarang mah. Kalau masih ada yang berani, saya mau pasang foto Ki Imad di situ tuh yang gede. Di tiang mana? Aduh. Kiai mana duit wakaf? Ada Bib. Paling sisa 5 juta. Ini berapa tahun lalu ya? Ada 2 tahun lebih kali. Sebelum Covid ya. Keluarin pelan-pelan. Keluarin. Dibacain sama dia, baca maulid segala macam, biar cepat sukses nih wakaf nih. Begitu saya lengah, hilang. Orangnya hilang, duitnya hilang. Ya saya ganti. Saya yang salah, yang sembrono gitu. Sampai masuk ke kamar pribadi. Kamu mau baca maulid, luar biasa, sendiri. Mana duit wakaf, keluarin, saya bacain. Biar lekas selesai nih pembebasan tanah. Belum dibangun ini, belum. Baca maulid, saya tinggal sebentar. Mana orangnya? Hilang sama duitnya. Terus di sini lagi 2 orang di sini. Ini belum dibangun. Itu mau uang pribadi berapa ya? Belasan juta. Hilang juga. Wah, guru, saya belum seberapa dibanding guru. Guru mah udah nggak kehitung. Tapi sabar biasa.
Kalau ingat ke guru, saya tenang lagi tuh. Belum seberapa dibanding guru. Ujian, Allah ujian. Ada yang pinjam datang ke rumah guru ke pesantren, bau miras, dihormati aja sama guru. Pinjam motor, hadapi pada juga motor emang itu tuh. Ya udah, begitu pulang, sen hilang. Ini hancur, rada hancur. Guru yang ngeganti. Nah, jadi disalahgunakan. Gitu. Naudzubillah min dzalik. Makanya sekarang saya rada punya tenaga gitu. Tanya tuh ke santri tuh. Si itu tuh handphonenya hilang. Siapa lagi? Tapi saya mah bersyukur kalau handphone santri hilang, bagus lah. Sampai ngapenan kitab, atau ngapenan handphone. Di sono waktu di Jandaria sarung-sarung BHS hilang. Terus berapa tahun terakhir uang kotak pesantren bokap ditelepon sama Maman tuh, ponakan Kiai Maman. Uang kotak pesantren itu kenapa dibawa? Saya laporin polisi. Belum ada kimat belum. Ada kimat lebih tegas lagi. Jadi kalau saya berasumsi begini, oh ya apa hikmahnya ini? Allah mau mensucikan nama Nabi Muhammad. Udah waktunya jangan dikotori oleh oknum-oknum yang mengaku turunan Nabi tapi akhlaknya rusak. Orang awam kan akan, masa sih keturunan Nabi gak sholat? Masa sih nipu melulu? Ini kan jadi kotor nih. Jadi saya capek ngejelasinnya. Ya husnuzon gitu. Modal husnuzon itu. Jadi sudah waktu. Dan gak banggain keturunan orang-orang soleh itu enggak. Makanya perdebatan kan di kalangan mereka aja. Tes DNA harus, silahkan. Oh nggak boleh, haram. Kayaknya berantem mantu sama mertua. Siapa itu? Siapa mantu sama mertua? Mertuanya nyuruh tes DNA, mantunya menentang. Siapa? Siapa? Hah? Kurang gaul. Siapa penggede? Hah? Bukan itu. Siapa? Hah? Siapa? Hah? Siapa, Man? Hah? Hah? Itu mertuanya tes DNA biar ketahuan Habib palsu dan bukan. Mantunya haram tes DNA. Nah, yang ini baru berapa banyak yang tes DNA-nya nyambung dengan Rasulullah? Mayoritas enggak. Gitu. Ya kata Ki Imam ada di kalangan Habib yang betul keturunan Rasul seperti Al-Jufri. Terus ada beberapa marga yang ini. Kita nggak usah bingung, soleh, ibadah bagus, akhlak mulia, kita hormati siapapun dia. Beres, nggak usah pusing-pusing. Gitu. Mau ngaku keturunan Nabi tidak soleh, tuh kasih makan aja lah. Saling menghargai sesama Muslim gitu lah. Udah masanya nih Allah bersihkan nama suci Nabi dari oknum-oknum yang mengklaim keturunan tapi tidak sesuai dengan akhlak Nabi gitu. Udah waktunya, dan udah waktunya Allah menghibur para ulama yang jadi korban dan masyarakat. Di sini, wow, teman-teman saya di sini pada senang semua, karena semuanya korban rata-rata. Teman-teman guru ngaji nggak sebelah sana, tapi ada yang masih akut ada. Ya bakiral khalqi ya musrikan bihim wallah. Nah kalau pengen tahu lebih banyak japri aja ya. Ini soalnya di shooting ini, waduh.
Mudah-mudahan ilmu kita manfaat, berkah, dan kita dilindungi Allah lahir batin. Allah kasih hidayah mengamalkan walaupun sedikit-sedikit. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wa'afwanna karim ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha 'alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa 'ala alihi wa sallam. Rabbana zalamna wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al bainana wa baina man ta'lamu wa nafi' la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir berapa bulan lalu ya, ada setengah tahun datang bawa mobil sini.